أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الأراضين والسماوات، بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، وبفضله تنال الأمنيات، وبطاعته ترفع الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته. وأصلي وأسلم صلاة وسلاما أتمان أكملان على خير خلق الله أجمعين، وأغلى مخلوق عند الله، سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن بتقواه ينال العلم النافع. يقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. عباد الله، موضوعنا في هذه الجمعة مع نموذج من طلب العلم، نموذج لأهل أنبياء الله تعالى خرج لينال قسطا من العلم. وهذا النبي من أفضل الأنبياء ومن أفضل الرسل، وهو سيدنا موسى عليه السلام، رسول من رسل الله تعالى إلى بني إسرائيل، وأحد أولي العزم من الرسل. وإذ أخذ الله
من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. موسى تميز بخاصية دون بقية الأنبياء والرسل، وهو أنه كان يكلم الله تعالى مشافهة دون واسطة. والنبي الذي كان يكلم الله تعالى دون واسطة، ولذلك سمي كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كان يتكلم مع الله تعالى، ومع ذلك خرج لطلب العلم. فهذا يدلنا على أن العلم شيء عظيم في ديننا، على كل مسلم أن يحرص على طلب العلم. فلا أدل على ذلك من أن أول نصوص الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر بالقراءة بطلب العلم. اقرأ. لما نزل عليه جبريل وهو في الغار، أول آية أوحى إليه اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك العلماء يسمون أمتنا بأمة اقرأ. نحن أمتنا أمة القراءة، أمة طلب العلم. فما من نبي أرسله الله تعالى إلا بعد أن يعلمه. علم آدم أولا، لما خلق آدم أول شيء قام به علمه، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذا علم الله آدم أولا. وسيدنا إدريس عليه السلام يقول العلماء إن اسمه أقنوخ، لكن لكثرة دراسته سمي إدريسا، لأنه كان يدرس دائما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له سنقرئك فلا تنسى. كان ينزل عليه جبريل دائما لتعليمه. ها هو موسى عليه السلام يقوم يوما خطيبا في بني إسرائيل، ويسأله شخص يا نبي الله موسى من أعلم بني إسرائيل؟ فقال موسى أنا أعلم بني إسرائيل. فعاتبه الله على هذا القول، لأنه لم يرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. وفوق كل ذي علم عليم. مهما بلغت من العلم فهناك من فوقك، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا مثل معروف. عاتبه الله على ذلك فقال إنك لست بأعلم بني إسرائيل. هناك عبد من عبادنا هو أعلم منك، ابحث عنه وتعلم منه. وهذا العبد هو خضر عليه السلام. فلا شك أن موسى أفضل من خضر، لا شك في هذا، لكن تواضع وذهب يبحث عنه ليأخذ منه العلم. فالخضر اختلف العلماء في نبوته. من العلماء من يقول بأنه كان رجلا صالحا، ومنهم من يقول كان نبيا، لقوله وما فعلته عن أمري، أي ما فعلته ما بادرته بنفسي، إنما هو وحي أوحي إلي، والوحي من خصوصيات الأنبياء والرسل. وبعض العلماء قالوا إنه لم يكن نبيا، إنه كان رجلا صالحا.
ومع ذلك ذهب موسى إلى إثره ليطلب منه العلم. فهذا النموذج إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتواضع ويطلب العلم ويبحث عن العلم حيثما كان. Chers frères et chers, je vous exhorte par moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le thème de notre sermon d'aujourd'hui est un exemple d'humilité, de patience dans la recherche de la connaissance. La recherche de la connaissance effectuée par un des nobles prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le prophète Moussa alayhi salam. Et chacun d'entre nous connaît la valeur que Moussa a auprès d'Allah. Il avait une spécificité qu'aucun des prophètes n'avait. Tous les prophètes, Dieu leur parlait par intermédiaire d'un messager qui est un ange. Mais Allah parlait directement à Moussa sans interface. Allah lui parle, il entend et il répond. Et ceci est mentionné dans plusieurs versets du Coran. Et Moussa alayhi salam, il est celui-là même qu'un jour il s'est levé dans sa communauté en train de parler, en train de prêcher la parole d'Allah. Et quelqu'un lui a posé la question: Moussa, on voudrait savoir qui est le plus savant de la famille d'Israël. Et Moussa a dit: c'est moi, Moussa, le plus savant de la famille d'Israël. Et voilà qu'Allah lui fait des reproches. Tu n'es pas le plus savant de la famille d'Israël. J'ai un serviteur qui est plus instruit que toi. Va à sa recherche et va apprendre de lui. Et c'est ainsi que Moussa a pris son bâton. Il va à la recherche de la science. Et en allant, il n'est pas allé seul. Il est allé avec son élève Yusha ibn Nun. Il a demandé à Allah: ce serviteur savant, où puis-je le rencontrer? Allah lui a dit: prends un poisson avec toi dans ton sac. L'endroit où tu oublieras le poisson, c'est cet endroit que tu trouveras ce monsieur. Mais ce monsieur, tu le trouveras à la plage, au bord de la mer. Et Moussa a pris son sac, il a mis un poisson dedans, comme nourriture, avec son élève. Et ils sont sortis, ils sont allés à la plage. En marchant, quelque part, ils étaient fatigués, ils se sont assis pour se reposer. Et en se reposant, le poisson est sorti du sac, il est tombé. Et lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont continué leur chemin. Arrivés quelque part, ils étaient fatigués, ils avaient faim. Moussa a dit à son élève: Atina rada'ana, amène-nous notre repas pour qu'on puisse manger, parce qu'on est très fatigué dans ce voyage. L'élève regarde le sac, il n'y a pas de poisson. Il dit: ah, j'ai oublié le poisson. Le poisson, il est tombé, je l'ai oublié. C'est Shaitan qui m'a fait oublier ce poisson. L'endroit où on s'est reposé, Moussa dit: voilà ce qu'on cherchait. Ils sont retournés sur leurs pas. Ils sont retournés sur leurs pas. Ils ont trouvé là-bas un de nos serviteurs à qui nous avons fait une miséricorde et à qui nous avons donné la science. Allah dit: je lui ai donné une science de ma part. Et les ulama disent qu'il y a deux sortes de sciences. Donc ce monsieur, c'est Allah qui lui avait donné la science. Et lorsque Moussa l'a vu, Moussa l'a salué. Après l'avoir salué, Moussa lui fait une doléance. Je voudrais te suivre pour que tu puisses m'enseigner, pour que tu puisses me donner une petite part de la science que Allah t'a donnée. Donc Moussa lui fait une doléance. Et il répond à Moussa, il dit: tu ne pourras pas être endurant avec moi. Parce que ce que tu vas voir de moi, tu ne pourras pas supporter, tu ne pourras pas accepter. Parce que c'est une science que tu n'as pas. Donc c'est une leçon pour tous ceux qui apprennent. Lorsque tu vois quelqu'un qui est censé connaître quelque chose, lorsqu'il fait quelque chose,
Avant de t'attaquer à lui, demande-lui pourquoi tu as fait ça. Je n'ai pas compris. Tu peux m'expliquer pourquoi? Tu peux m'expliquer les raisons? Mais il y a beaucoup de sciences aujourd'hui qui nous échappent. Parce que lorsqu'on voit quelque chose, surtout quelque chose d'un savant, on commence à faire l'incar. On commence à le blâmer, à l'accuser. Et il y a certaines personnes, lorsque tu viens, tu essaies de lui expliquer quelque chose, tu dis non, non, je sais. Non, 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 je sais. Et c'est une science, c'est une porte que tu as bloquée. Il y a une certaine ignorance qu'on appelle al-jahl manhaji. L'homme se fait souvent ignorant pour apprendre. Même quand tu connais quelque chose, quand quelqu'un vient t'expliquer, fais comme tu ne connais pas. Écoute, tu auras une des deux choses. Soit une confirmation de ce que tu connais. Toi tu connais, lui commence à t'expliquer, tu fais semblant de ne pas connaître. S'il t'explique la même chose de ce que tu connais, ça confirme ce que tu connais. Et peut-être que lui connaît avec certains détails que toi tu n'as pas. Et quand tu écoutes, non seulement ce que tu connais, il confirme, et il te donne un détail que tu ne savais pas. Mais si tu lui dis déjà, je sais, tu as fermé une porte. Donc il a dit à Moussa, tu ne pourras pas être endurant. Moussa lui a dit, je vais être endurant. C'est-à-dire, Inch'Allah, Inch'Allah, tu me trouveras endurant et je ne vais pas désobéir. Je ne vais pas te désobéir dans ce que tu feras. Et pendant qu'ils y étaient, devant la plage, Allah a envoyé un oiseau. Et cet oiseau est venu s'asseoir sur le bord d'un bateau et qui a mis son bec dans l'eau de la mer, qui a bu un peu de la mer, il s'est levé, il est parti. Khidir pose la question à Moussa. Kam tara hada at-tayr aqada min hada al-bahr. فقال موسى لا شيء. فقال له الخضر فإن علمي وعلمك وعلم جميع الناس في علم الله كقدر ما استقى هذا الطير هذا الخطف من البحر. Moussa lui pose la question. Il pose la question à Moussa. À ton avis, c'est quelle quantité cet oiseau a réduit de cette eau? L'oiseau est venu boire, il s'est levé. À ton avis, quelle est la quantité d'eau que l'oiseau a puisé de cette mer, de la mer que tu vois? Vous voyez un vague océan, un oiseau vient s'asseoir, il boit un peu, il s'élève. Moussa dit, mais ce que l'oiseau a enlevé de cette eau, c'est insignifiant. Il dit à Moussa, ma science, plus la tienne, plus la science de toute l'humanité auprès de la science d'Allah, c'est comme la quantité que cet oiseau a puisé de la mer. Donc c'est Allah al-Wasi al-Alim. Et ils sont montés dans un bateau, ils commencent le voyage. Moussa et avec son élève Yusha, avec Khidir, ils sont montés dans un bateau. Et lorsqu'ils sont arrivés à destination, qu'est-ce que Khidir a fait? Il a mis un défaut à ce bateau. Et les transporteurs, ceux qui travaillent dans ce bateau, connaissaient Khidir. Ils les ont pris, ils les ont transportés dans leur bateau sans leur demander des frais de transport. Et lorsqu'ils sont arrivés à destination, Khidir a mis un défaut au bateau. Moussa alayhi salam n'a pas supporté. Moussa a dit, comme ça tu les récompenses. Ils nous ont transportés sans nous demander un rond. Et pour les remercier, tu mets un défaut à leur bateau. La carte est tachée en imra. Akharaktaha liturika ahlaha. La carte est tachée en imra. Donc tu as fait ça dans le but de pouvoir les noyer. Tu seras le premier noyé. Tu as fait quelque chose vraiment d'affreux. Il a dit à Moussa, Alam akul laka, innaka lam tastati an maya sabra. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourras pas être endurant? Moussa s'excuse. La tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Moussa s'excuse en disant que cette question était une oubli de sa part. Il a oublié. Puis de dire c'est pas grave, on continue notre chemin. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Ils ont continué leur voyage. Ils ont continué leur voyage. Ils sont arrivés quelque part. Ils ont vu des enfants en train de s'amuser. Et Khidir, il fonce parmi les enfants. Il attrape un parmi eux et le tue.
Moussa lui dit, ah bon, tu as tué une âme pieuse, une âme qui n'a rien fait, une âme innocente. Vraiment, tu viens de poser un acte très blâmable. Khidir a dit à Moussa, Alam akul, laka innaka lam tastati an sabra. N'étais-je pas dit que tu ne pourras pas être enduré avec moi? Moussa, il s'excuse. Et si je te demande encore, je te pose encore une autre question, ça sera notre séparation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette histoire, il dit, là où Sobara Moussa, Lara al-Ajaib. Et si Moussa avait été endurant, Moussa aurait vu beaucoup de miracles, beaucoup de choses extraordinaires. Mais il a dit, si je te pose une question, après celle-ci, ne me tiens plus compagnie. Donc beaucoup de sciences nous échappent parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'endurance. Nous sommes dans un monde pressé. Tout le monde est devenu cher, tout le monde est devenu savant. Lorsqu'on va sur Internet, on check quelque chose, on voit un hadith, on n'a pas compris, on commence à bombarder les ulama, on commence à bombarder les savants. Donc tout le monde est devenu savant aujourd'hui. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب قولوا الله يستجيب لكم واستغفروه ويغفر لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. فموسى عليه السلام يواصل المسيرة مع شيخه الخضر عليه السلام حتى وصل إلى قرية فطلب الطعام من أهل هذه القرية فأبوا أن يكرموهم وأبوا أن يضيفوهم فانطلقا حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. Donc ils ont continué leur voyage, ils sont arrivés dans une cité. Ils avaient faim. Ils ont demandé la nourriture aux gens de la cité, ils ont refusé de leur donner la nourriture. Ils ont demandé l'hospitalité, tout le monde a refusé de les loger. Et pendant ce temps, il y avait un mur qui était presque tombé. Qu'est-ce que Khidr a fait? Khidr a fait tomber le mur et il a reconstruit encore le mur. Moussa a dit, tu aurais dû leur demander une récompense. Parce qu'on est venu, on leur a demandé de l'hospitalité, ils ne nous ont pas hospitalisés. On leur a demandé la nourriture, ils ne nous ont pas donné la nourriture. Tu as travaillé pour eux, ce travail ne doit pas être gratuit. Tu devais prendre une récompense. Khidr dit, ok, voilà, ici on va se séparer. Ça c'est la fin de notre voyage, moi et toi. Dans tous les actes que tu as vus de moi, dont tu n'as pas pu supporter, je vais t'expliquer pourquoi je les ai faits. Il commence par le bateau qui les a transportés. Amma safina فكانت المساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Quant au bateau auquel j'ai mis un défaut, le bateau appartient à des orphelins. Ils font le transport maritime avec ce bateau pour pouvoir se nourrir. Et derrière eux, il y avait un roi. Ce roi est dans son bateau, il arrive. Le roi, tout ce qui est bateau, bon bateau sur la mer, il les prend. Et lorsqu'il voit un bateau avec un défaut, il laisse le bateau. Mais tout bateau sans défaut, le roi les prend, il s'en accapare. Donc j'ai mis un défaut à leur bateau pour que le roi ne prenne pas leur bateau. Ils vont continuer à travailler et à se nourrir avec. Ça, c'est la première chose. Mais quant à l'enfant que j'ai tué, cet enfant, ses deux parents étaient des bons musulmans, des bons croyants. Mais cet enfant, son amour va les amener à désobéir à Allah. Son amour, l'amour de l'enfant allait les amener à l'enfer. C'est pourquoi Allah a voulu que je le fasse. Et Allah a décidé de leur donner un enfant pieux
Et un enfant qui leur fera oublier cet enfant. Il dit, quand ton mur que j'ai fait tomber et j'ai fait relever, le mur appartenait à 2 orphelins dans la ville. 2 orphelins, ils sont encore gamins, ils sont encore petits. Le mur leur appartient. En dessous du mur, il y a un trésor. Mais ces 2 enfants, leurs parents étaient pieux, étaient des parents pieux. Donc le mur est presque tombé. Si le mur tombe pendant que les enfants sont encore petits, les gens vont venir s'accaparer de la fortune qui est en dessous du mur. Mais quand les enfants vont grandir, ils vont atteindre leur puberté, et même ils vont faire tomber le mur, et la fortune qui est en dessous du mur, les enfants vont prendre. J'ai fait ça, Allah m'a demandé de faire ça parce que leurs parents étaient pieux. Leurs parents étaient pieux. Donc, qu'est-ce que les ulama nous dit à travers ce verset? Il dit la piété des parents préserve souvent les enfants de beaucoup de choses. Ça joue dans le compte des enfants. Quand on est pieux, on pose des bonnes actions, ça amène les gens d'abord à aider nos enfants, à avoir pitié de nos enfants. Ça aide nos enfants à apprendre un droit chez nous. Il y a un alim, chaque fois quand il faisait des prières à Nawafil, des prières surrogatoires, après avoir fait les prières qu'il devait faire, il se levait, il faisait 2 rakats, il dit ces 2 rakats, je les fais et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver mes enfants avec. Et il disait ce verset, donc ces enfants, parce que leurs parents étaient des pieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a amené un prophète à travailler gratuitement pour lui. Donc Allah a voulu que les enfants atteignent la puberté pour pouvoir eux-mêmes prendre leur fortune. Donc Moussa, voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait de mon propre chef, mais ce sont des révélations qui m'ont été révélées. Donc ça, c'est l'explication de ce que tu n'as pas pu supporter. Donc, chers frères et sœurs, on retient de cette leçon que la science, il faut la chercher. Il faut la chercher. Il faut la chercher chez qui? Chez celui qui la connaît. Il faut aller apprendre chez celui qui connaît. Ça, c'est une leçon qu'on apprend. Deuxièmement, il ne faut pas dire que moi je suis grand, moi je suis mort, je ne peux pas chercher la science. Non. Moussa est prophète confirmé, il est messager. Qui dit sa prophétie fait khilaf. Mais dans tous les cas de figure, Moussa au-dessus d'Allah est beaucoup supérieur à Khidr. Mais il est allé vers lui pour aller chercher la connaissance. Donc, quel que soit celui ou ta valeur, si tu sais que tu peux avoir la science quelque part, lève-toi et va chercher la science. La recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Un musulman même ne doit pas poser un acte sans savoir pourquoi je dois faire ça. Et qu'est-ce que Allah nous dit? C'est pourquoi Al-Akhdari, lorsqu'il a fait son livret, un livret que tout le monde a, il a dit وَلَا يَجُوزُ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ وَيَسْأَلَ الْعُلَمَاءَ. Il n'appartient pas à un musulman de poser une action sans savoir le jugement d'Allah par rapport à cette action. Et s'il ne sait pas, il doit demander aux savants. S'il ne sait pas, il doit demander aux savants avant de commencer cette action. Donc, chers frères et chères sœurs, cherchons la science, comme le professeur Hassan l'a dit, cherchez la science dès la naissance jusqu'au berceau. Donc, ces mosquées sont construites pour adorer Allah, pour apprendre. Puisque l'adoration ne peut être faite sans qu'on le sache. On ne peut pas adorer Allah à la jahal. Il y a des cours dispensés par les imams de la mosquée. Il y a des cours dispensés aux enfants. Les parents doivent amener les enfants. Ceux qui ne peuvent pas eux-mêmes enseigner les enfants, ils doivent amener les enfants chez ceux qui qui sont savants pour les enseigner. Car nous allons tous rendre compte Yom al-Qiyamah. Qu'est-ce que tu as montré à tes enfants? Tu les as enseignés? Non, je n'avais pas le temps. Ok, tu n'avais pas le temps. Tu les as conduits quelque part où ils peuvent apprendre. Tu n'as pas fait ça. Et qu'est-ce qu'on lui a dit à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'elle nous préserve.
ألا وصلوا وسلموا على الحبيب البشير والسراج المنير فقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وبطن اللهم ألف بين قلوبنا رب العالمين اللهم اجعل مجتمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطردا ولا محروما اللهم ارحمنا انك بنا ارحم اللهم ارحمنا انك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر اللهم اشف كلتك امراضا وارحم برحمتك امواتا واصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بنواسينا للبر والتقوى واجعل اعمالنا في رضاك اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام